හරි දරුවනේ අපි මේ 2019 O level MCQ ටික ඩිස්කස් කරන්න යමු fast paper එකේ. Which of the following devices have both input and output capabilities? එතකොට input output දෙකම තියෙන්න ඕනේ. input output දෙකම joystick මොකද්ද? මේකේ input විතරයි. input විතරයි. OCR input device එක විතරයි. මොකද OCR කියන්නේ optical character recognition. ඒක input එකක්. output එකක් දෙන්න. හැබැයි touch screen ගමොත් අපිට touch කරන්නත් පුළුවන්. touch කරාට පස්සේ අපිට වෙන දේ පේනවා. හරි වෙන දේ පේනවා. එතකොට මේක input output දෙකම capabilities තියෙන එකක්. webcam එකක් ගත්තා. webcam එකේ මොකක්ද? දැන් මෙතන කැමරා එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මාව පේනවා කැමරා එකෙන්. මොකක්ද වෙන්නේ මෙතන? මෙතන මම input එකක් දෙන්නේ. input එකක් දෙන්නේ webcam එකෙන් කරන්නේ input එකක් ගන්න එක. එහෙනම් answer එක touch screen. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ which of the following can be a good practice to protect data and information from computer hard disk failures? computer එකේ අපේ data store කරලා තියෙන්නේ මොකේ? hard disk එකේ. එතකොට මේ hard disk එකේ failure එකක්. එතකොට මේ hard disk failure එකක් වුණොත් ඒකෙන් වැළකෙන්න ගන්න තියෙන precautions මොනවාද? installing a firewall. installing a firewall කියන එකෙන් hard disk එකට සම්බන්ධයක් තියෙනවද? කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. එතකොට installing a firewall කියන එක good practice එකක් වෙනවා network එකකින් protect වෙන්න, network attack එකකින් protect වෙන්න, internet එකෙන් through වෙන attack එකකින් protect වෙන්න. එහෙනම් මේක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. installing an antivirus software. antivirus software එකක් අපිට හොඳයි malware එකකින් බේරෙන්න. හැබැයි hard disk failure එකක් වෙන එකක් බේරෙන්න මේ antivirus software එකෙන් direct impact එකක් නැහැ. එහෙනම් ඒකත් මේකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. taking periodic backups. දැන් අපි මොකක් හරි hard disk එකේ save කරලා තියෙනවා අපේ documents ටිකක්. confidential documents ටිකක්. මේ confidential documents ටික අපිට පුළුවන් ඒ hard disk එකෙන් portable hard disk එකකට backup කරලා තියාගන්න. නැත්නම් ඒකේ copy එකක් තියාගන්න. hard disk එක fail වුණොත් අර copy එක අරගෙන restore කරගන්න පුළුවන් අපිට. එහෙනම් taking periodic backups කියන එක මේකේ answer එකක් විදියට ගන්න පුළුවන්. using a strong password. using a strong password කියන එක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? password එක strong විදියට පාවිච්චි කරා කියලා hard disk එකේ fail එකකින් අපිට බේරෙන්න පුළුවන්. එහෙම බේරෙන්න බෑ. එහෙනම් මේකත් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් උත්තරේ මොකද්ද? taking periodic backups. Which of the following is correct regarding the generation of computers? අපිට generations කීයක් තිබ්බද? first gen තිබ්බා, second gen තිබ්බා, third gen තිබ්බා, fourth gen තිබ්බා, fifth gen එකක් කතා කරනවා artificial intelligence empowered වෙච්ච. එතකොට first generation එකේ vacuum tubes පාවිච්චි කරේ, second generation එකේ transistors පාවිච්චි කරේ, third generation එකේ integrated circuits පාවිච්චි කරේ, fourth generation එකේ පාවිච්චි කරා very large scale of integrated circuits පාවිච්චි කරා. සහ ඒකටම අපි කියනවා microprocessors use කරා කියලා. microprocessors. එහෙනම් මෙතන බලමු. Which of the following is correct regarding the generation of computers? Integrated circuits were introduced in first generation computers. Wrong. Because integrated circuits were used in third generation. එතකොට මේක වැරදි. Vacuum tubes were introduced in second generation. නෑ second generation එකේදී මොනවද තිබ්බේ? transistors. එහෙනම් මේකත් වැරදි. Transistors were introduced in third generation computers වැරදි. second generation. Very large scale integrated circuits were introduced in fourth generation computers. අන්න ඒක තමයි answer එක. සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ paper එකක් කරද්දී හොඳට මතක තියාගන්න O level, A level ඕනිම subject එකක paper එකක් ගත්තොත් ඒ paper එකේ හරි උත්තරේ විතරක් focus කරන්න එපා. අනිත් උත්තර වැරදුනේ ඇයි කියලා focus කරන්න. මොකද මේ paper එකේ හරි උත්තරේ අහලා ඊළඟ paper එකේ ඇයි මේක වැරදෙන්න හේතුව අහන්න පුළුවන්. ඒකින්ද කවදාවත් හරි උත්තරේ මම මේ උත්තරේ දන්නවනේ මේ උත්තරේ විතරක් මම දැනගත්තාම හරි කියලා හිතන්න එපා. හරිද? එහෙම හිතන්න එපා. එහෙම හිතුවොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ අනිත් උත්තර ගැන කිසිම මේ තැකීමක් කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඒවා කන්සිඩර් කරේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ඒවා ටික කන්සිඩර් කරේ නැත්තම් ඊළඟ පේපර් එකේ එනවා අර අහන දැන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නට ඔපොසිට් ප්‍රශ්නයක් අහුවා ගමන්ම ඔයගොල්ලෝ හිර වෙනවා. ඒකින්ද හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඕනි සබ්ජෙක්ට් එකක් මොන සබ්ජෙක්ට් එකේ වුණත් හරි උත්තරේ විතරක් ફોකස් කරලා ඉන්න එපා. වැරදි උත්තරත් ඇයි වැරදෙන්නේ කියලා ඔළුවේ තියාගන්න. අන්න ඒවා තමයි ඔයගොල්ලන්ට එක්සෑම් එකක් ගොඩ යන්න තියෙන ලේසිම ස්ටෙප්ස්. හරිද? ඕකේ. හරි. අවශ්‍යව නෝට් කරගන්න. Which of the following are related to G2C, government to citizen services in Sri Lanka? දැන් මේකේ G2C තියෙනවා මොනවාද තියෙන්නේ?
G තියෙනවා B තියෙනවා තව මොකද්ද තියෙන්නේ government තියෙනවා business තියෙනවා C තියෙනවා consumer එතකොට G to C දැන් මේක G to B තියෙනවා G to C තියෙනවා G to G තියෙනවා මේ විදිහටම මේ B එක business කියන එක දැන් government to citizen වගේ government to business government to government දැන් business to business business to consumer business to government ඒ විදිහට හැම එකේම තුන තියෙනවා හරිද පොත බැලුව ගමන්ම ඔයගලන්ට මතක් වෙනවා ඒ තියරි ටික එතකොට මෙතන අහන්නේ which of the following are related to G to C government කෙන් citizen එකට දෙන එක මේ අපේ government එකේ ඉඳන් මේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට ඒ රටේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට දෙන දෙයක් citizen එකට මොනවාද viewing GCE O-level results online, ordering food items online, renewing vehicle revenue license online. Ordering food items online කියන එක රජයෙන් දෙන්න ඕනද? නෑනේ. අපිට තියෙනවානේ ෆෝන් එකේ use කරන apps. රජයෙන් දෙන්න ඕනද මිනිස්සුන්ට නෑ. ඒවට private companies apps හදලා තියෙනවා Play Store එකෙන්. හරි Google Store එකෙන් මේ හරි මොනවාද Apple Store එකෙන්. හරි මේ දෙකෙන්ම download කරගෙන අපිට use කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේක අදාළම නැති දෙයක්. ඔන්න බලන්න විවින් GCE O-level results online දැන් අපේ ක්ලාස් එකේ ළමයි නේ අපේ ක්ලාස් එකේ ළමයි ඔන්ලයින් ජොයින් වෙලා ඉන්න ළමයි රිසල්ට්ස් ටික ආපු ගමන් ඒ ICT වලට ඒකක් තියෙනවා කියලා බලන්න ඕනි කොහොමද එක්සැමිනේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා හරි හැමෝම එකක් ගන්නවන්නේ හැමෝම එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට එතකොට මේ GCE O-level results online එක ගවර්න්මන්ට් එකෙන් අපිට දීපු එකක් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් අපිට දීපු එකක් එහෙනම් ඒක අදාළ වෙනවා renewing vehicle revenue license online දැන් අපි අපේ වාහනේ තියෙන revenue license එක vehicle revenue license එක ආදායම් බලපත්‍රය ඒක ගන්න නම් private company එකෙන් ගන්න පුළුවන්ද බෑ අපි ගන්නේ කොහෙන්ද license තියෙන ළමයි ඉන්නවද කොහෙන්ද ගන්නේ අපි ගන්න ඕනේ ඒක රජයෙන් government office එකෙන් RMV එකට කියලා ගන්න අපි නේද එහෙනම් මේක එනවා එහෙනම් A and C only Which of the following is an example for data processing? දැන් data processing කියලා ගත්තාම දේවල් ටිකක් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න නේ. අපිට data තියෙනවා. data process වෙන්න ඕනේ. process වුණාම මොනවද අපිට හම්බෙන්නේ? අපිට data process වුණාම information හම්බෙනවා. හරිද? දැන් මේ data process වෙන්නේ නිකන්ද නෑ. data process වෙන්නේ meaningfully අවශ්‍ය දේවල් note කරගන්න data meaningfully process වුණාම තමයි information දැන් exam එකේදී ලියන්න question එකක් දීලා අහුවොත් එහෙම describe the difference between data and information using a one sentence කොහොමද meaningfully processed form of data refer to information හරිද meaningfully processed වුණාම data information බලමු which of the following is an example for data processing calculating the account balance using banking software after a cash withdrawal, copying a file from a USB drive to a hard disk from a computer, installing sound editing software in a personal computer, scanning a letter using a scan. Then, scanning a letter using a scan එකේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? input එකක් දීලා. ඒ input එකක් දෙන එක data processing වෙන්නේ නැහැ. input එකක් දීලා තියෙන්නේ data දීලා තියෙන්නේ process වෙලා නැහැ installing sound editing software in a personal computer අපිට මේ මොනවා හරි මේ sound editing software එකක් දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න Audacity එහෙම ඒ වගේ එකක් install කරනවා personal computer එකේ ඒකේ data process වෙලා information එකක් අපිට දුන්නාද දැන් video මොනවාද audio clips ටිකක් අරගෙන ඒ ටික edit කරලා final audio clip එකක් ගන්නවා කිව්වා අන්න ඒක information එකක් data process වෙන එකක්. එහෙනම් මේක වෙන්නේ නැහැ. Copying a file from a USB drive to a hard disk of a computer. USB drive එකකින් hard disk එකට copy කරනවා. ඒක data process වීමක් නැහැ. ඒවා අපිට මේවා තේරෙන්න ඕනි අපේ මේ එදිනෙදා ජීවිතේ අපි මේ අත්දකින දේවල්. එදිනෙදා ජීවිතේදී අපි අත්දකින දේවල්. ඒකින්ද මේවා කියවනකොටම හරි වැරද්ද තේරෙනවා ඕගොල්ලන්ට. Calculating the account balance using banking software after cash withdrawal. දැන් මෙතන account එකේ balance එක දැන් ඔයා යනවා ATM එකට යනවා. ඔයා ATM එකට ගිහිල්ලා හරිද? ඔයාගේ account එකේ දැන් තියෙනවා රුපියල් ලක්ෂයක්. ඔයා රුපියල් 50000ක් ගන්නවා. ATM එකෙන් cash withdrawal එකක් කරනවා.
කරාට පස්සේ හරිද ඕගොල්ලන්ගේ බෑන්ක් account එකේ account balance එක දැන් remaining balance එක print වෙලා receipt එකේ පෙන්නන එක ලක්ෂෙන් 50000 අඩු වෙලා remaining 50000 කියලා පෙන්නන එක ඒක data processing එකක්ද ඔව් input එකක් තියෙනවා ඔයාගේ initial bank balance එක process වෙනවා මොකක් එක්කද ගන්න amount එකත් withdrawal amount එකක් එහෙනම් ඔයාගේ remaining balance එක ගන්න කොහොමද initial balance minus withdrawal amount නේද ඒ amount එක අඩු කරාම ඔයාට එනවා මොකද්ද ඔයාට එනවා අර බැංකුවේ දැන් ඉතුරුලා තියෙන balance එක එහෙනම් data processing වලට හොඳ example එකක් හරි note කරගන්න